أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار تلقاء
أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Artinya doa dan amal mereka tidak diterima oleh Allah. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mereka tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak mungkinnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. 41. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. 42. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. 43. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Hadis seputar ayat 38. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kami dan bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Para sahabat pun berdoa dengan berlindung dari azab neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda lagi, berlindunglah kalian dari azab kubur. Para sahabat pun berlindung dari azab kubur. Hadis riwayat Muslim. Ayat 40-43. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa amal kalian tidak akan memasukkan kalian ke surga. Begitu juga engkau, wahai Rasulullah. Tanya salah satu sahabat. Bila menjawab, ya, begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan padaku rahmat dan fadilahnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asbabun Nuzul ayat 43. Hasan radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan para syuhada perang Badar. Mereka akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah dan di surga sudah tidak ada rasa dendam lagi. Hadis riwayat Ibnu Jarir.
Ayatnya adalah, dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Terjemah ayat 44. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang zalim. 45. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. 46. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, salamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. 47. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu. 48. Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. 49. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati. 50. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. 51. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Hadis seputar ayat 45. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi lalu berkata, seseorang yang berperang agar mendapatkan harta rampasan, dan seseorang yang berperang agar terkenal, dan seorang yang berperang agar mendapatkan kedudukan, maka siapakah di antara mereka yang berperang di jalan Allah? Nabi menjawab, orang yang berperang agar kalimat Allah menjadi paling tinggi, dialah orang yang berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 46. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, penduduk surga akan memasuki surga dengan rambut pendek agar tidak sibuk lagi mencukur rambut atau merawatnya, mata-mata yang bening serta mengkilap yang menggunakan celak dengan usia sekitar 30 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Ayat 50. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebuah leher keluar dari neraka, ia dapat berbicara, ia pun mengatakan, pada hari ini aku dipasrahi menyiksa 3 golongan manusia, setiap orang yang sombong lagi membangkang, orang yang menjadikan sesembahan selain Allah, dan setiap orang yang membunuh satu jiwa bukan karena kisos. Leher tersebut melilit mereka dan melemparkan mereka ke dalam dahsyatnya azab jahanam. Hadis riwayat Ahmad. 52. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 53. Tidakkah mereka hanya menanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Hadis seputar ayat 53. Dari Abdullah bin Amir, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba
Puasa berkata di hari kiamat, "Wahai Rob, sungguh aku telah mencegahnya dari makanan dan nafsunya di siang hari, maka berilah ia syafaat." Al-Quran juga berkata, "Wahai Rob, aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka berilah ia syafaat." Hadis riwayat Muslim. Semoga apa yang kita bacakan ini dari surat pada surat Al-A'raf dari ayat 40 sampai dengan ayat 53 ada manfaatnya bagi kita semuanya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.